Hello friends, how are you? કેમ છો બધા મજામાં? In the previous lecture, we already completed our chapter number 3, current electricity. Right now, we have to started our next chapter, chapter number 5, magnetism and matter. Magnetism and matter આપણે start કરવાનું છે. This chapter is basically on the natural magnet. What is natural magnet? What is characteristic? What is properties? What is the different equations for the natural magnet? એ બધી વસ્તુ છે ને આ ચેપ્ટરની અંદર આવશે. સર ઇન ધી ચેપ્ટર નંબર 4 પણ એમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આવતું હતું, એમાંય ટોર્ક આવતો હતો. In terms of magnetic field, in terms of magnetic dipole moment. But remember, chapter number 4, it is the artificial magnetism. How, sir? Artificial magnetism? How can you define it is the artificial magnetism? Because of that, when you pass out the current in any object, at that time magnetic field have been developed. Without passing the current, it is not possible to create the magnetic field. So that's why it is the artificial magnetism. It is not a natural magnet. Natural magnet છે ને આપણે અર્થમાંથી મળે છે. અર્થમાંથી મળે છે. It is pure metal. Its characteristic to develop the magnetic field. In this chapter, we have to discussing about the different materials for the magnetism: diamagnetic, ferromagnetic, paramagnetic. It is the different listed matter on the behalf of the magnetism. Okay? So, chapter number 5 is magnetism and matter. क्या મેટર્સ છે જે ઓલરેડી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ડેવલપ કરે છે, અર્થ પાસે છે, એને આપણે છે ને કેરેક્ટરાઇઝ કરેલા છે. Diamagnetic, ferromagnetic, paramagnetic, it is the matter. But before we learn the matter, we have to start the magnetism. What is magnetism about the earth? Earth તમને જે આપે છે ને એ કઈ રીતે હોઈ શકે? How? એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કાંઈ જે કરંટ ઓબ્જેક્ટ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આ વાયર છે, એની અંદરથી કરંટ પાસ આઉટ કરો છો. યસ સર, કરંટ પાસ આઉટ કરો છો તો સર આની અંદર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ક્રિએટ થાય. તો હું આ જ ડાયમેન્શનનો નેચરલ મેગ્નેટ લઉં. મેગ્નેટ તમને ખબર છે, નેચરલ મેગ્નેટ એ તમને ખબર છે. સો સર નેચરલ મેગ્નેટ આપણે બધા પાસે છે ને આપણે બધાને ખબર છે. ઇટ ઇઝ ધી ટુ પોલ્સ, નોર્થ પોલ્સ એન્ડ સાઉથ પોલ. ઇટ ઇઝ ધી નેચરલ મેગ્નેટ. ઇટ ઇઝ ધી મેટર વી ફાઇન્ડ આઉટ ફ્રોમ ધી અર્થ. એની વાત કરો છો સર, અત્યારે ડિસ્કશન એનું ચાલે છે રાઈટ નાઉ. So it is the most important part for you. You have to differentiate between artificial magnetism and natural magnetism. It is the most important part. Artificial magnetism, when you pass out the current in this object creates the magnetic field, or this object become a magnet. In the natural magnetism, we already discussion about the natural magnets. What is the natural magnet? એની કમ્પેરિઝન કરવાની છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, સોલેનોઇડની મેગ્નેટ સાથે કમ્પેરિઝન કરો. સોલેનોઇડ છે, એન ટર્ન્સ છે, એની અંદરથી તમે કરંટ પાસ આઉટ કરો એટલે સોલેનોઇડમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ક્રિએટ થાય. બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ 0 NI, હે કે નહીં? તો એની કમ્પેરિઝન છે ને હું નેચરલ મેગ્નેટ સાથે કરીશ, કારણ કે સોલેનોઇડની અંદર કરંટ પાસ આઉટ કર્યો ને તો એ મેગ્નેટ બની ગયો ને અહીંયા મારી પાસે નેચરલ મેગ્નેટ છે. So how we compare with artificial magnetism with natural magnetism? એની કમ્પેરિઝન કરવાની છે. ડન? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? તો ઓકે, ગુડ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધી મેગ્નેટિઝમ એન્ડ મેટર. ધીસ ચેપ્ટર મેજોરિટી બેઝિસ ઓન ધી થિયરી ઉપર બેઝિસ છે. સો અહીંયા મારું બોલવાનું અને આ રીતના લખવાના પોઈન્ટ્સ છે એ વધારે હશે. હા, મેથેમેટિક ફિઝિક્સ છે, મેથેમેટિક્સ આવશે જ, બટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ફર્સ્ટ 4 ચેપ્ટર્સ આની અંદર કેલ્ક્યુલેશન ઓછું છે.
જે તમે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ એન્ડ ફોર્થ ચેપ્ટરમાં જે કેલ્ક્યુલેશન જોવો છો એવું બધું કેલ્ક્યુલેશન આની અંદર નથી. સો ડોન્ટ વરી, બી રિલેક્સ. ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. ડન. સો સર આપને ખબર કેમ પડી અર્થ પાસે મેગ્નેટિક મેટર્સ છે? હાઉ? બિફોર ધી મેની યર્સ ઇન ધી ગ્રીસ આઇલેન્ડ ઇઝ મેગ્નેશિયા. મેગ્નેશિયા નામનો આઇલેન્ડ છે. ત્યાં છે ને સેફર્ડ રહેતા હતા. Cephus defines the complaint. What is the complaint of the Cephus? In the mountain of the Magnesia Island, its wooden shoes with nail, they are struck with this mountain surface, and as well as iron tipped rod and પાસે જે હોય ને iron tipped હોય એ છે ને સ્ટ્રક થઈ જતું હતું સરફેસ સાથે. Both are struck with the mountain surface. How? બીકોઝ આયન હતું ને, નેલ છે આયનની બનેલી હોય, આયન સ્ટ્રક રોડ છે નીચે આયનનું છે ને લેમિનેટ કરેલું હોય. આગે ના? સો એ છે ને ઓલરેડી એને એમ થતું કે છે ને આપણું બોડી છે ને એ એટ્રેક્ટ થાય છે. આપણું બોડી એટ્રેક્ટ થાય છે વિથ ધી સરફેસ. બટ એકચ્યુઅલમાં એવું નહોતું. એકચ્યુઅલમાં શું હતું ખબર છે? એના જે શૂઝ હતા ને વિથ નેલ, એની અંદરનો જે નેલિંગ પાર્ટ હતો ને જે એ ઓલરેડી છે ને સ્ટ્રક થતો. આયન ટીપ રોડ હતા એમાં જે આયનનો જે પાર્ટ હતો ને એ જ સ્ટ્રક થતો. વુડનનો પાર્ટ છે સ્ટ્રક થતો જ નહીં. બટ ત્યારે એને કંઈ માઇન્ડમાં હતું જ નહીં. એને તો એમ જ કે અમારું બોડી છે ને અમે આ માઉન્ટેન ઉપર જઈએ છીએ. સો વિથ કાવ એન્ડ બફેલોસ, વિથ ગોટ. સો બટ એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ્સ બોડી સ્ટ્રક વિથ ધીસ માઉન્ટેન સરફેસ, બટ એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. Actually, its shoes, wooden shoes with nail and iron tip rod both are struck because magnet attracts the ion. મેગ્નેટ છે ને આયનને એટ્રેક્ટ કરતું હતું એટલા માટે બોડી સાથે છે ને એ સ્ટ્રક થતું હતું સરફેસ સાથે. બટ ત્યારે એના માઇન્ડમાં એ ખબર જ હતી નહીં. પણ ધીમે ધીમે રિસર્ચ લેવલ, R&D લેવલ, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ બાય ધી ડિફરન્ટ સાયન્ટિસ્ટ, they were found here Earth have a one of the matter that attracts the iron and its alloy matter. અર્થ પાસે કોઈ એવું મેટર્સ છે, અર્થ પાસે કોઈ એક એવું મેટર છે જે આયન એન્ડ ઇટ્સ એલોય હોય ને, જેની અંદર આયનનો પાર્ટ છે એને છે ને સ્ટ્રક કરે છે, એને એટ્રેક્ટ કરે છે. અર્થ પાસે ઓલરેડી નેચરલી એની પાસે એવું છે જ કંઈક. ઇટ્સ નેમ ઇઝ મેગ્નેટ. ફ્રોમ ધી મેગ્નેશિયા આઇલેન્ડ. એ આઇલેન્ડનું નામ મેગ્નેશિયા હતું ને, સો ધેટ્સ વાય ધીસ મેટર નેમ ઇઝ મેગ્નેટ. તમે મેટરને પર્ટિક્યુલરલી પોલિશિંગ કરો ને એક મેગ્નેટ બનાવો છો, હે કે નહીં? સો આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. ફર્સ્ટ યુઝ ઓફ ધી મેગ્નેટ બાય ધી ચાઇનીઝ પીપલ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ડાયરેક્શન ઇન ધી સી. નેવિગેશન ઓફ ધી શિપ, જે સીની અંદર શિપ જાય છે એના નેવિગેશન માટે છે ને ચાઇનીઝ પીપલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે ને મેગ્નેટનો યુઝ કર્યો હતો. મેગ્નેટિક નીડલનો પર્ટિક્યુલરલી યુઝ કર્યો હતો, જેને આપણે કંપાસ કહીએ છીએ. કંપાસ. મેગ્નેટિક નીડલ ઇઝ ઓલવેઝ સ્ટેટિક કન્ડિશન ઇન નોર્થ એન્ડ સાઉથ ડાયરેક્શન. તમને ખબર જ છે મેગ્નેટ છે એ નોર્થ એન્ડ સાઉથ ડાયરેક્શનમાં સ્ટેટિક કન્ડિશનમાં આવે. યુ નો વેરી વેલ. So first of all used by the Chinese people, and also its king of the China Huang Ti, they are used a particularly magnet in the war. War ની અંદર છે ને Huang Ti એ છે ને particularly છે ને મેગ્નેટનો યુઝ કરેલો. હાઉ સર? એને છે ને એક સ્ટેચ્યુ ડિફાઇન કર્યું, તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર રહી છે. ઇટ્સ ફિંગર આઉટ ઇન પર્ટિક્યુલર ડાયરેક્શન. એ સ્ટેચ્યુ છે ને એ મેગ્નેટનું હતું, એ મેટર છે ને મેગ્નેટ હતી. અને જે ડાયરેક્શન ઓફ ધી ફિંગર છે ને એ ઓલવેઝ ડિફાઇન ઇન સાઉથ ડાયરેક્શન. અને એ સ્ટેચ્યુની ડાયરેક્શન છે ને એ રીતના એરેન્જ કરી, કારણ કે મેગ્નેટ છે એ નોર્થ સાઉથ ડાયરેક્શનમાં જ ઓલરેડી ડિફાઇન થાય. યસ સર. સો એને સ્ટેચ્યુની ડાયરેક્શન કઈ, ફિંગરથી કઈ ડાયરેક્શન ડિફાઇન કરી? સાઉથ ડાયરેક્શન. બીકોઝ ઇટ્સ એનિમી કમ્સ આઉટ ફ્રોમ ધી સાઉથ ડાયરેક્શન. બીકોઝ ઓફ ધી ઝાકળ છે અરાઉન્ડ ધી, હ્યુમિડિટી વધારે છે. તો તમને ખબર જ નહીં પડે અહીંયા કોણ આવે છે કોણ નહીં, તમને ડાયરેક્શન ખબર નહીં પડે. બટ એના એનિમી હતા ને એ સાઉથ ડાયરેક્શનમાં હતા. તો ઓલું સ્ટેચ્યુ છે ને એને ગમે લઈ જાવ એ પર્ટિક્યુલર કઈ ડાયરેક્શન બતાવે ખબર? સાઉથ ડાયરેક્શન બતાવે.
એટલે એના જે વોર છે, આર્મી છે, એને ખબર પડી જતી હતી કે સાઉથ ડાયરેક્શન આ છે અને આપણા જે એનિમી છે ને એ આ જ ડાયરેક્શનમાંથી આવવાના છે. ફર્સ્ટ કિંગ or legend use the magnet in the war to find out the direction or enemy direction. એના જે એનિમી હતા એની ડાયરેક્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે, બીકોઝ ઇટ્સ હ્યુમિડિટી લેવલ ઇઝ વેરી હાઈ, ઇટ્સ ફોગ અરાઉન્ડ ધી આર્મી, સો ધે કેન નોટ ડિસાઇડ which direction enemy comes out from. So that's why they become a statue from the magnet. એ મેગ્નેટની ફિંગર છે એ સ્ટેચ્યુની ફિંગર સાઉથ ડાયરેક્શનમાં રાખી. એ જ રીતે તમે નોર્થ ડાયરેક્શનમાં પણ એરેન્જ કરી શકો છો, એનાથી આપને કોઈ જ ફેર નથી પડતો. બટ ઇન શોર્ટ, સાવ સિમ્પલ લેંગ્વેજની અંદર કહીએ ને તો એમ કહી શકાય કે સૌથી વધારે યુઝ છે ને મેગ્નેટનો સૌથી બિફોર ધી બીસીસ, બિફોર સેન્ચુરીસ જેને યુઝ કર્યો એને મેગ્નેટની સૌથી વધારે ચાઇનીઝ પીપલે યુઝ કરેલો છે. ડન. Confirm it is the history about the magnet and magnetism. Natural magnet and natural magnetism એમ પણ બોલી શકો. Natural magnet and natural magnetism. Done? Confirm. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ચલો ઓકે ગુડ. ઇટ ઇઝ ધી હિસ્ટ્રી. આમાં કંઈ યાદ રાખવાનું નથી. હિસ્ટ્રી છે, ઇટ ઇઝ ધી ઇન્ટ્રોડક્શન. But after this, some important points about the magnets. Some important points, commonly known ideas regarding the magnetism. જે એકચ્યુઅલમાં ફેક્ટ છે, જે કોઈ ચેન્જ નહીં કરી શકે, કોઈ જ ચેન્જ નહીં કરી શકે. સો એ ફેક્ટ છે ને એ તમારે અહીંયા સમજવાના છે. ઇટ ઇઝ ધી 5 પોઈન્ટ્સ. શોર્ટની અંદર મેં લખેલા છે કારણ કે સ્પેસ આપણી માટે લિમિટેડ છે, બટ સમજાઈ જશે સાવ ઇઝીલી. First fact about the magnetism: Earth is a magnet. Most important and most interesting magnet હોય ને તો Earth છે. અર્થની મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન શું છે? અર્થ ઇઝ ધી મેગ્નેટ. અર્થની નોર્થ એન્ડ સાઉથ પોલ હોય કે ના હોય? નોર્થ પોલ એન્ડ સાઉથ પોલ, હા કે ના? અર્થ ડિફાઇન્સ નોર્થ પોલ એન્ડ સાઉથ પોલ. એ રીતના છે. અર્થ રોટેટ થાય છે. It's if Earth is a magnet, so that's why Earth have a magnetic field. જો એ મેગ્નેટ છે તેની પાસે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હશે. યસ સર, એની પાસે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હશે. જો એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડિરેક્શન ઓફ ધી અર્થ ઇઝ સાઉથ ટુ નોર્થ. આ ડાયરેક્શનમાં છે, સાઉથ ટુ નોર્થ. આ યાદ રાખવાનું છે, આગળ જતા કન્ફ્યુઝન થશે. અર્થ ઇઝ ધી વન ટાઈપ ઓફ મેગ્નેટ and its magnetic field direction is south to north. Geography is south pole to geographic north pole. Yes or no? આ ફેક્ટ છે જે ઓલરેડી આપણે જોયેલું છે, એમાં કંઈ ક્વેશ્ચન કરવાનું જ નથી. ઇટ ઇઝ ધી ફેક્ટ. ડન. કન્ફર્મ. અર્થ ઇઝ ધ મેગ્નેટ and its direction is the geometric north south pole to geometric north pole. It is the first point. Second point, if bar magnet is suspended freely with the string, string સાથે બાર મેગ્નેટને છે ને તમે ઓલરેડી ફ્રીલી સસ્પેન્ડ કરો છો. બાર મેગ્નેટ, બાર મેગ્નેટ મીન્સ તમારો જે મેગ્નેટ છે ને નોર્મલ એને બાર મેગ્નેટ કહે છે. જો એને સ્ટ્રિંગ સાથે પર્ટિક્યુલરલી ફ્રીલી સસ્પેન્ડ કરો છો, એનો જે પોઈન્ટ, જે ટીપ છે ને નોર્થ ડાયરેક્શનમાં હોય ને એને હું એ મેગ્નેટનો નોર્થ પોલ કહું છું, અને જે ટીપ છે એ સાઉથ ડાયરેક્શનની અંદર હોય ને એને હું સાઉથ પોલ કહું છું. જો મેં નેમ ડિફાઇન કર્યા પોલના. તમારી પાસે મેગ્નેટ છે, તમે કેમ ડિસાઇડ કરો કે અહીંયા આ નોર્થ પોલ છે, આ સાઉથ પોલ છે? મેગ્નેટ તમે ફ્રીલી સસ્પેન્ડ કરી દેશો ને તો એ કઈ ડાયરેક્શનમાં સ્ટેટિક કન્ડિશનમાં આવશે? સર નોર્થ એન્ડ સાઉથ ડાયરેક્શન. જે એન્ડ નોર્થ ડિરેક્શનમાં છે એને તમે નોર્થ પોલ કીધો, ને જે એન્ડ સાઉથ ડિરેક્શનમાં છે એને તમે સાઉથ પોલ કીધો. સિમ્પલ. કારણ કે હું તમને હાથમાં મેગ્નેટ આપી દઉં છું, ઇટ ઇઝ યોર મેગ્નેટ. ડિસાઇડ વિચ ઇઝ નોર્થ પોલ, વિચ ઇઝ સાઉથ પોલ. એ કેમ ડિસાઇડ થશે? તમારે ફ્રીલી સસ્પેન્ડ કરી દેવાનો સ્ટ્રિંગ સાથે. કારણ કે ફ્રીલી સસ્પેન્ડ કરશો એટલે આમ ફરતો ફરતો છે ને નોર્થ સાઉથ ડિરેક્શનમાં સ્ટેટિક કન્ડિશનમાં આવશે. નોર્થ ડિરેક્શન તો તમને ખબર હોય,
હે કે નહીં? તો જે એન્ડ છે એ નોર્થ ડિરેક્શનમાં છે એ નોર્થ પોલ, જે સાઉથ ડિરેક્શનમાં છે સાઉથ પોલ. સિમ્પલ. ડન. કન્ફર્મ. નોર્થ એન્ડ સાઉથ. Bar magnet is freely suspended. Tip of which points is to north is called the north pole and tip of which point the south is called the south pole. આપણે નામકરણ કર્યું. હા, વોટ ઇઝ નોર્થ પોલ, વોટ ઇઝ સાઉથ પોલ, કોને સાઉથ પોલ કહેવાય, કોને નોર્થ પોલ કહેવાય, એ તમે અહીંથી ડિસાઇડ કરી લો. આવી રીતના તમે ડિફાઇન પણ કરી શકો છો. ઇટ ઇઝ ધી નોર્થ પોલ એન્ડ ઇટ ઇઝ ધી સાઉથ પોલ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? નહીં ને? ઓકે. થર્ડ પોઈન્ટ, same pole is defined to repulsive force and opposite pole defines the attractive force. How, sir? ચલો જોવો જી. I have two magnet. અહીંયા નોર્થ છે, અહીંયા સાઉથ છે, અહીંયા નોર્થ છે, અહીંયા સાઉથ છે. તો અહીંયા બે મેગ્નેટના કયા પોલ એકબીજાની બાજુમાં આવ્યા? સેમ પોલ. સેમ પોલ. નોર્થ પોલ. સેમ ટુ સેમ યુ હેવ ટુ ડિફાઇન સાઉથ પોલ. સિમ્પલ છે ને? North pole and south pole define the repulsive force to each other. A repulsive force create કરે છે. And opposite pole means north and south is define the attractive force. તો મેગ્નેટ બાજુમાં રાખો. નોર્થ પોલ આવે ને તો એ બે મેગ્નેટ છે ને એકબીજાથી દૂર જાય, far away from each other. નોર્થ એન્ડ સાઉથ પોલ આવે ને they are attract to each other. ઓના જેવું જ છે સર. પ્લસ રિપલ્સિવ ફોર્સ, પ્લસ માઇનસ એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ. સિમ્પલ. ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સના ઘણા કન્સેપ્ટ અહીંયા બેઠા યુઝ થશે. મેની કન્સેપ્ટ ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક વી આર યુઝડ ઇન ધી મેગ્નેટિઝમ. ઇક્વેશન અહીંયા બની જશે. ઇક્વેશનની ટેન્શન નથી લેવાનું. ઇક્વેશનની ડાયરેક્ટલી અહીંયા બની જશે બધા. So it is the most important part for you. Same pole is the repulsive force, opposite pole is the attractive force. Done? After that, most important point is the fourth point. We cannot isolate the north and south pole. તમારી પાસે મેગ્નેટ છે. યસ સર, મેગ્નેટ છે. એને વચ્ચેથી બે પાર્ટ કરી દો. આમ બે પાર્ટ કરી દો. ફોર એન એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું ડ્રો કરું. ચાલો જો. મારી પાસે મેગ્નેટ છે. I have to define the two parts. નોર્થ સાઉથ પાર્ટ કરી દીધા. તો આ પાર્ટ છે હું શું એમ કહીશ? આ નોર્થ પોલ છે. આ પાર્ટ શું એમ કહીશ? આ સાઉથ પોલ છે. નેવર યુ કેન ડિફાઇન ધી વન મોનોપોલ ઓફ ધીસ મેગ્નેટ. કોઈ દિવસ હું એમ નહીં કહી શકું કે અહીંથી આ પાર્ટ મારા હાથમાં છે ને એ નોર્થ પોલ છે ને આ સાઉથ પોલ છે. Because each and every part becomes the independently magnet. જેટલા પાર્ટ કરો ને એટલા પાર્ટ છે ને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી મેગ્નેટ બની જાય. આના હું છે ને પાવડર ફોર્મ કરી દઉં સર. આને બ્રેક કરતા સર પાવડર ફોર્મમાં આવી ગયા, સાવ પાવડર ફોર્મની અંદર. તો ઈચ એન્ડ એવરી સ્મોલ પાર્ટિકલ છે ને એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી મેગ્નેટ હોય. Each and every small particle of this magnet also defines the independently magnet. જે તમારી પાસે જે ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ હતી ને પ્લસ એન્ડ માઇનસ, આને બ્રેક કરો ને તો આ પાર્ટ પ્લસ થાય ને આ પાર્ટ માઇનસ થાય. આની પાસે છે ને મોનોપોલ છે. મોનોપોલ મીન્સ વન પોલ. મેગ્નેટ પાસે મોનોપોલ નથી. જેટલા પાર્ટ કરો ને તો આનો એક પાર્ટ કરો તો હા એની મેગ્નેટિક ઇન્ટેન્સિટી છે ને આની પાસે જે મેગ્નેટિક ઇન્ટેન્સિટી હતી આની પાસે નહીં હોય, કારણ કે આના કરતાં સ્મોલ પાર્ટ છે. ઇન્ટેન્સિટી ડિક્રીઝ થશે બટ એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી મેગ્નેટ તો રહેશે જ. જે ડાયપોલની અંદર ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ હતી ને એની અંદર તમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી આમ કહી શકો કે આ પ્લસ છે ને આ માઇનસ છે કહી શકો. સર આને બ્રેક કર્યો ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલને તો આ હાથમાં મારા પ્લસ છે ને આ એન્ડમાં માઇનસ છે. બટ મેગ્નેટને બ્રેક કર્યો તો એમ ના કહી શકું કે આ નોર્થ પોલ છે ને આ સાઉથ પોલ છે. નેવર. because each and every parts becomes a magnet, independently magnet, but magnetic intensity will be decreased. એ decrease થઈ જશે. Confirm? Doubt આમાં કોઈને? So that's why we have to write down we cannot isolate the north and south pole. એ ભેગા જ હોય always. એમાં તમે isolate કરી જ ના શકો. So it is the most important part for you. એની ઉપર રિસર્ચ ચાલુ છે રાઈટ નાઉ. એની ઉપર રિસર્ચ ચાલુ છે કે
what is the north and what is the south pole in terms of the independently we have to found or not. બટ અત્યાર સુધીનું રિસર્ચ એવું કહે છે કે તમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી નોર્થ એન્ડ સાઉથ પોલ છે ને એ ફાઇન્ડ આઉટ નથી કરી શકતા. સો આપણે નહીં બોલીએ. હવે કોઈ એમ કે સર મારે મેગ્નેટ બનાવવું છે. સો યુ મેક એ મેગ્નેટ્સ આઉટ ઓફ ફ્રોમ ધી આયર્ન એન્ડ ઇટ્સ એલોયસ. જો તમારે કોઈ મેગ્નેટ બનાવવું છે આર્ટિફિશિયલી કરંટ પાસ આઉટ કર્યા વગર, કરંટ પાસ આઉટ કરો છો ત્યાં તો એ મેગ્નેટ બને જ છે, એની વાત નથી થતી. સર વિધાઉટ ધી કરંટ પાસ આઉટ ફ્રોમ એની ઓબ્જેક્ટ આઈ વિલ બીકમ એ મેગ્નેટ. સો યુ યુઝ ધી આયર્ન એન્ડ ઇટ્સ એલોયસ. તમે આયર્ન એન્ડ ઇટ્સ એલોયનો યુઝ કરો ને એટલે તમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી છો ને એને મેગ્નેટ બનાવી શકો છો. It is the 4 and 5 ideal facts about the magnet or its magnetism. First is Earth is magnet. Its magnetic field direction is south to north. Second is when we suspend the magnet freely on the string, which tips arrange in the north direction, this is called the north pole. South direction, it is the south pole. Third is same pole, repulsive force, opposite pole, attractive force. ખબર જ છે. Fourth is we cannot isolate the north and south pole. North and south pole ને તમે isolate નથી કરી શકતા. Simple. આ વસ્તુ તમે યાદ રાખશો. Each part of them is independently magnet. And also last is we make a magnets out of the iron and its alloys. Iron and its alloys માંથી તમે મેગ્નેટ બનાવી શકો છો. ઇટ ઇઝ ધી કોમનલી ફેક્ટ અબાઉટ ધી મેગ્નેટિઝમ. આ યાદ રાખવાના છે 4 પોઈન્ટ્સ. હિસ્ટ્રી લખવાનું નથી હોમવર્કમાં, હું કહું છું એટલું જ લખવાનું છે ફ્રોમ ધી ટેક્સ્ટ બુક. એટલે ટેક્સ્ટ બુક રીડ કરવાની તમને હેબિટ પણ પડે, હે કે નહીં? સો આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. ધીસ 5 પોઈન્ટ્સ યુ ટુ નોટ એડ ઇન યોર હોમવર્ક બુક. ચલો નેક્સ્ટ. Next we have to define the bar magnet. Next theory we have to define about the magnetism is the bar magnet. What is bar magnet? Bar magnet is the simply magnet. એનું મેં ખાલી નામ આપેલું છે બાર મેગ્નેટ, બાકી સિમ્પલ છે નહીં, મેગ્નેટ જ છે, એમાં કંઈ નવીન નથી, હે કે નહીં? સો હિયર ઇઝ ધી નેક્સ્ટ થિયરી અબાઉટ ધી બાર મેગ્નેટ. It's the bar magnet. Bar magnet is simple. It is the natural magnet. They have 2 poles, north pole and south pole. It is the natural magnet. એનું in terms of physics bar magnet બોલું છું. Bar magnet એટલે બીજું કંઈ છે જ નહીં, હા, એ નેચરલ મેગ્નેટ છે. They have 2 poles, જે તમને ખબર છે, north pole as well as south pole. આઇન્સ્ટાઈનનું છે, તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર છે, એ લખવાની કોઈ નીડ નથી. બાર મેગ્નેટનો ટોપિક એ લખવાની કોઈ નીડ નથી, ખાલી વાંચી જવાનું છે. હું જેટલું કહું ને એટલું જ યાદ રાખવાનું છે, બાકી કંઈ યાદ નથી રાખવાનું, હે કે નહીં? સો નોર્થ એન્ડ સાઉથ પોલ વી હેવ. સો આઇન્સ્ટાઇન્સ વેન ઇન ધી ચાઇલ્ડહુડ ઓફ ધી આઇન્સ્ટાઇન્સ, એના હાથમાં મેગ્નેટ આવ્યું બે. એ વિચારતો હતો, દે થિંક અબાઉટ ધેટ, હાઉ દે એટ્રેક્ટ ટુ ઈચ અધર, હાઉ ધ રિપલ્સિવ ફોર્સ વિથ ઈચ અધર, હાઉ. It is the very curious about the magnet. Which force in between that? કઈ રીતના તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ છે, ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ છે, ન્યુક્લિયર ફોર્સ છે, સેમ ટુ સેમ they have defined the magnetic force, but it is very normal force with respect to the nuclear, electric force and nuclear force. નોર્મલ ફોર્સ છે. આટલું બધું ડિટેલમાં ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ સુધી નહીં જાય. કેમ? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડના, ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સના આપણે 4 ચેપ્ટર જોઈએ, 4 ચેપ્ટર્સ અરાઉન્ડ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. એન્ડ 4th ચેપ્ટર એઝ વેલ એઝ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એઝ વેલ એઝ અબાઉટ ધી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, or define the force. F is equal to IL cross B, F is equal to Q V cross B. It is the magnetic force, હે કે નહીં? સો અહીંયા તમારી પાસે સિમ્પલ બાર મેગ્નેટ છે. તમે ઓલરેડી છે ને એનો પ્રેક્ટિકલ પણ કરેલો છે. મારા પાસે આયર્ન પાવડર છે, મારા પાસે એક પેજ છે, સમજો ચાલો. મારા પાસે એક પેજ છે, ઓકે ગુડ. એ પેજની ઉપર હું આયર્ન પાવડર છે ને એવી રીતના હું સ્પ્રેડ કરી દઉં છું અને નીચે છે ને એક મેગ્નેટને અરેન્જ કરું, તો શું થાય ખબર છે? શું અહીંયા મેગ્નેટ છે ત્યાં આયર્ન પાવડર ભેગો થઈ જાય? આપણા થિંકિંગ પ્રમાણે એમ જ થવું જોઈએ.
આપણા થિંકિંગ પ્રમાણે અરાઉન્ડ જ્યાં મેગ્નેટ છે ને ત્યાં આયન પાવડર છે ને એ એટ્રેક્ટ થઈને ત્યાં છે ને અહીંયા એક ફોર્મની અંદર મેગ્નેટ ઉપર છે ને એટ્રેક્ટ થઈને સ્ટ્રક થઈ જાય. બટ એવું નથી થતું. મેગ્નેટ અહીંયા મૂકો ને તો આયન પાવડર છે ને પર્ટિક્યુલર છે ને તમને માઇક્રોસ્કોપિક ઇમેજ આપેલી છે એ જોજો. આયન પાવડર છે ને પર્ટિક્યુલરલી આ મેગ્નેટની આજુબાજુ છે ને આ ફોર્મની અંદર છે ને આ ફોર્મની અંદર છે ને એરેન્જ થઈ જાય. માઇક્રોસ્કોપિક ઓલરેડી તમારી પાસે ફિગર છે, હું તમને ઇન્ફોર્મેશન આયન પાર્ટિકલ્સ છે આવી રીતના થઈ જાય. તો કે સર આ છે શું? મેગ્નેટ છે તો એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે. જેમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને ઈ ડિફાઇન કરો છો એમ મેગ્નેટિક ફિલ્ડને બી ડિફાઇન કરવાનું છે. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બી ઓલરેડી 4th ચેપ્ટરમાં તમે કરો જ છો. મેગ્નેટિક ફિલ્ડને બી ડિફાઇન કરવાનું છે. જો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, ચાલો પહેલા અહીંયા જાઓ. જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે તો એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ હતી. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર યાદ કરો, હે કે નહીં? જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે તો એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે. તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ને તો એની મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઓલરેડી હોવી જોઈએ કે ના હોવી જોઈએ? અરાઉન્ડથી જે આપણે અહીંયા કોઈ એક ચાર્જ છે, ચાર્જની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ આપને દેખાય છે, નથી દેખાતી ને? બટ બાય યુઝિંગ ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ જ છે ને એ એટ્રેક્ટિવ અને રિપલ્સિવ ફોર્સ ડિફાઇન કરે છે. અહીંયા ઓલરેડી મેગ્નેટ છે અને અહીંયા ઓલરેડી એક નેલ છે. ચલો સમજી લ્યો, એક નેલ છે. તો આ મેગ્નેટ છે, આ નેલને એટ્રેક્ટ કરશે. તો કે સર અહીંયા કઈ વચ્ચે છે જ નહીં. છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. Due to this magnetic field lines, this nail attract towards the magnet. અહીંયા બે ચાર્જ હતા આપણી પાસે, Q1 Q2. પોઝિટિવ ચાર્જ, રિપલ્સિવ ફોર્સ, ઓપોઝિટ ચાર્જ, એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ. તો વચ્ચે કંઈ છે? સર દેખાતો નથી, પણ અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઓફ Q1 and Q2. એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે એટલા માટે છે ને એકબીજાને એટ્રેક્ટિવ ઓર રિપલ્સિવ ફોર્સ ડિફાઇન કરે છે. It is the most important part for you. જેવી રીતના મારી પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હતું એના રિસ્પેક્ટમાં મારી પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે. સેમ ટુ સેમ મારી પાસે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ને તો એની મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે. આ જે આયન પાવડર છે ને, જે પાર્ટિકલ્સ છે એ ઓલરેડી ક્યાં એરેન્જ થયા હતા ખબર છે? મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સમાં એરેન્જ થયા હતા. જ્યાં જ્યાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ હતી ને ત્યાં ત્યાં આયન પાવડર છે ને એના પાર્ટિકલ્સ છે ને એરેન્જ થઈ ગયા. આવી રીતના મારે કંઈ બીજું વિચારવાની નીડ જ નથી. ઓલરેડી જે આ પાવડર સ્પ્રેડ થયું ને જે રીતના, એ રીતના જ મને ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે ને કંઈક આ જ રીતે હોવી જોઈએ. ઇટ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ફોર યુ. It is the most important part for you and also most important કારણ કે જે એટ્રેક્ટિવ એન્ડ રિપલ્સિવ ફોર્સ છે ને એ ડ્યુ ટુ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ જ લાગે, બાકી ના લાગે. સિમ્પલ છે. સો આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. સો આપણી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ બાર મેગ્નેટ છે? નહીં. આપણી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને બાર મેગ્નેટ તો છે જ, કારણ કે એ નેચરલ મેગ્નેટ છે, પણ એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે. બટ આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ કેમ સ્પ્રેડ થયેલું હોય? તો કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. આપણી માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ એન્ડ ડિટેલ પાર્ટ ઇઝ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે. હા, પહેલા હું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સનું ડિસ્કશન કરીશ, પછી મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું ડિસ્કશન કરીશ. એના ઇક્વેશન્સ આવશે. વોટ ઇઝ ધ magnetic field on the axis in equatorial plane? એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડના ઓલરેડી ઇક્વેશન્સ છે. પણ બિફોર ધી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વી હેવ ટુ ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સનું ડિસ્કશન કરવાનું છે. There are 4 important properties about the magnetic field lines. 4 important physical properties. યાદ કરો તો ચેપ્ટર નંબર 1 ની અંદર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સની 4 પ્રોપર્ટી હતી.
મેં ઓલરેડી ત્યાં એમાંય કીધું હતું કે આવી જ પ્રોપર્ટી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સની આવશે, જે આવી ગઈ છે ઓલરેડી. સો હિયર most important question for the 2 marks, properties about the magnetic field lines. Most important 4 topics about the magnetic field lines. ચલો લાઈન બાય લાઈન એક એક પ્રોપર્ટીનું ડિસ્કશન કરીએ. Properties of magnetic field lines. चलो હું સમજાવીશ, લખીશ. Properties of magnetic field lines. First property of the magnetic field lines. First property about the bar magnet. चलो बार मैग्नेट છે મારી પાસે, એના બે પોલ છે, નોર્થ એન્ડ સાઉથ પોલ. બાર મેગ્નેટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ડિફાઇન ધી ક્લોઝ લૂપ. શું ડિફાઇન કરે છે? મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ડિફાઇન ધી ક્લોઝડ લૂપ. કઈ રીતના? સો નોર્થમાંથી સ્ટાર્ટ થાય, સાઉથમાં જાય, અને ડ્યુ ટુ ધી ફ્રોમ ધી સાઉથ દે હેવ ટુ રીચ ધી નોર્થ એન્ડ દે કમ્પ્લીટ ધી ક્લોઝ લૂપ. આ એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. આવી ઇન્ફાઇનાઇટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ હોય, મિલિયન્સ ઓફ બિલિયન્સ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. સો કોઈ તમને પૂછે વોટ ઇઝ ધી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન ઓફ ધી બાર મેગ્નેટ, તો તમારે એમ જ બોલવાનું નોર્થ ટુ સાઉથ. ઇન ધી બાર મેગ્નેટ બોલે ને તો સાઉથ ટુ નોર્થ. અંદરની બાજુ કઈ રીતના છે? સાઉથ ટુ નોર્થ. જો ક્લિયરિફિકેશન કરીને પૂછશે, ઇટ ઇઝ ધી સ્મોલ એમસીક્યુ ફોર યુ. What is the magnetic field direction inside the magnet? South to north. નોર્મલ પૂછે, નોર્મલ, કોઈ ક્લિયરિફિકેશન છે જ નહીં. અને એમને પૂછે છે what is the magnetic field lines direction of the bar magnet? North to south. જનરલી આપણે નોર્થ ટુ સાઉથ જ લઈએ છીએ. ઇનસાઇડ ધી મેગ્નેટ સાઉથ ટુ નોર્થ લઈએ છીએ. કમ્પેરિઝન કરો તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ સાથે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ડઝ નોટ ડિફાઇન ધી ક્લોઝ લૂપ. They have to define the infinite distance. કોઈ એક ચાર્જ છે, એની મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન પ્લસ ચાર્જ છે તો રેડિયલ આઉટવર્ડ સાઇડ, બટ ક્યાં સુધી સર? એટ એ ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ. એટ એ ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ. આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. ચાલો આ થોડુંક ક્લોઝ લૂપ નીત નવીન આકારનું થયું છે, એટલું ચલાવી લેજો, હે કે નહીં? ઓકે, ગુડ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ડિફાઇન ધી ક્લોઝ લૂપ and its magnetic field is defined north to south and inside the magnet is south to north. है कि नहीं? South to north. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. Second physical property of the magnetic field lines. Second physical property of the magnetic field lines. Any point you have to define the tangent on the magnetic field line. Magnetic field line ના કોઈ પોઈન્ટ ઉપર ટેન્જન્ટ ડિફાઇન કરો ને તે ઓલવેઝ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બી ની ડાયરેક્શન જ આપે. એ પોઈન્ટ પાસે, અહીંયા આ પોઈન્ટ પાસે ટેન્જન્ટ ડિફાઇન કરો તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન આ છે. આ પોઈન્ટ પાસે ટેન્જન્ટ ડિફાઇન કરો, મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન આ છે. આ પોઈન્ટ પાસે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આમ છે, આ પોઈન્ટ પાસે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આમ છે, કારણ કે નોર્થ ટુ સાઉથ જાય ને કોઈ એક પોઈન્ટની એક જ ટેન્જન્ટ હોય. तो on the magnetic field line we have to define any point and we draw a tangent. This tangent always define the magnetic field at this point. કોઈ પોઈન્ટ પકડી લીધો અને તમને ખબર નથી કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન શું, તો ટેન્જન્ટ ડ્રો કરો. એ તમને છે ને પર્ટિક્યુલરલી મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન ડિફાઇન કરશે. Most important part. Confirm it is second physical property. First physical property define the closed loop. Second physical property, if any point you have to define what is in which direction magnetic field. You have to draw a tangent and decide that in this direction magnetic field have been spread. Confirm. Doubt ama koi ne? Nahi ne? Next, third physical property about the magnetic field lines. Per unit area. આ યુનિટ એરિયા ડિફાઇન કર્યો.
per unit area magnetic field lines, number of magnetic field lines is large. Per unit area number of magnetic field lines is large, so that's here magnetic field is very strong. જો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ઓર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પર યુનિટ એરિયામાંથી અહીંયા 100 પાસ આઉટ થાય છે, ફોર એન એક્ઝામ્પલ 100 છે, અને બીજો યુનિટ એરિયા લીધો, એની અંદરથી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે ને એ 50 પાસ આઉટ થાય છે, તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સ્ટ્રોંગ ક્યાં હોય? સો જ્યાં વધારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે ને, નંબર ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ, ત્યાં છે ને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સ્ટ્રોંગ છે. વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધીસ યુનિટ એરિયા અહીંયા 50 જ છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ, તો અહીંયા વીકર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે. સો નંબર ઓફ મેગ્નેટિક ઓર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરો ને, એને તમે ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ ઓર મેગ્નેટિક ફ્લક્સ બોલો છો. ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ કોને કહેતા? નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સની કેલ્ક્યુલેશન કરો ને, phi ઇઝ ઇક્વલ ટુ E ડોટ A, એને તમે ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ કહેતા. અહીંયા તમે આગળ જતા અને ઇલેક્ટ્રિક ઓર મેગ્નેટિક ફ્લક્સ કહેશો નંબર ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સને. સો આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. પર યુનિટ એરિયા નંબર ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઇઝ લાર્જ, સો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ સ્ટ્રોંગ. પર યુનિટ એરિયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ small, so magnetic field is weaker. Done. It is the third physical property about the number of magnetic field lines, and fourth physical property about the magnetic field lines, most important part, magnetic field lines never intersect with each other. આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સની પ્રોપર્ટી આ જ હતી. કોઈ બે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે ને ક્યારે ઇન્ટરસેક્ટ ના થાય. ભાઈ સર જો ઇન્ટરસેક્ટ થાય ને તો ઇન્ટરસેક્ટિંગ પોઈન્ટ પાસેની બી ડિરેક્શન મળે. ઓર કોઈ એક પોઈન્ટ પાસે મારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે તો અહીંયા મને બે ટેન્જન્ટ મળ્યા, એક આ ડાયરેક્શનનો ને એક આ ડિરેક્શનનો, ને બાય ધી મેથ્સ રૂલની અંદર છે ને કોઈ એક પોઈન્ટને એક જ ટેન્જન્ટ હોય. અહીંયા તમને આ પોઈન્ટ પાસે બે ટેન્જન્ટ મળ્યા, એક આ ડિરેક્શનનો ને આ ડિરેક્શનનો. ઇટ ઇઝ રોંગ. ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફિઝિક્સ લ્યો ને તો when magnetic field line intersect with each other, at that time intersecting point there are two different direction of the magnetic field. કોઈ એક પોઈન્ટ પાસે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની એક જ ડિરેક્શન હોય, બીજી ડિરેક્શન હોય જ નહીં. અહીંયા બે ડિરેક્શન મળી, જો એક આ ડિરેક્શનમાં આ ડિરેક્શનમાં. ઇટ ઇઝ રોંગ. અહીંયા જોવો જોઈએ, કોઈ એક પોઈન્ટ પાસે જાઓ તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડની કેટલી ડિરેક્શન મળશે? એક, only one. But when two magnetic field lines intersect with each other, at that time this point, intersecting point, in terms of physics, two magnetic field direction, it is not possible. Or in terms of maths, only one point have only one tangent. In this intersecting point, there are two tangent. So that's why it is not possible for us. So this is the four physical properties of magnetic field lines. ચલો ફટાફટ રિવિઝન કરાવી દઉં છું. ફર્સ્ટ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ડિફાઇન ધી ક્લોઝ લૂપ. હાઉ? નોર્થ પોલથી સ્ટાર્ટ થાય, સાઉથ પોલમાં જાય અને સાઉથ પોલ ટુ નોર્થ પોલ જઈને ક્લોઝ લૂપ કમ્પ્લીટ કરે. કોઈ તમને પૂછે વોટ ઇઝ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ડિરેક્શન ઓફ ધી મેગ્નેટ? નોર્થ ટુ સાઉથ. ઇન ધી મેગ્નેટ, સાઉથ ટુ નોર્થ. Second physical property, any point of magnetic field lines we have to draw a tangent, so this tangent define the magnetic field direction of this point. જે ટેન્જન્ટ છે ને એ એજ પોઈન્ટ પાસે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડિરેક્શન ડિફાઇન કરે. થર્ડ પોઈન્ટ, પર યુનિટ એરિયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ લાર્જર છે, નંબર ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઇઝ લાર્જર, સો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ સ્ટ્રોંગ. Number of magnetic field lines is smaller, so magnetic field is weaker. Simple છે. And fourth, very simple, જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સનું કંઈક આવી જ રીતે હતું. સો શું હતું કે નેવર ઇન્ટરસેક્ટિંગ ટુ મેગ્નેટિક ઓર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન સેમ ટુ સેમ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન કોઈ દિવસ ઇન્ટરસેક્ટ ના થાય. જો ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે તો ઇન્ટરસેક્ટિંગ પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓર મેગ્નેટિક ફિલ્ડની બે ડિરેક્શન મળે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઓર ઇન્ટરસેક્ટિંગ પોઈન્ટ પાસે બે ટેન્જન્ટ મળે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ.
કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? ઇટ ઇઝ ધી મોસ્ટ આઈએમપી પ્રોપર્ટીઝ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. 2 માર્ક્સની અંદર આ ક્વેશ્ચન પૂછાશે. સો તમારા આજના હોમવર્કમાં ફોર ધી ટુડેઝ હોમવર્ક યુ હેવ ટુ ડિફાઇન ધી 5 આઈડિયલ ફેક્ટ્સ અબાઉટ ધી મેગ્નેટિઝમ એન્ડ 4 મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોપર્ટીઝ. બાકી કંઈ લખવાનું નથી, હિસ્ટ્રી કે કાંઈ નહીં. ઉપર નીચે ઘણા પેરેગ્રાફ હશે, આઇન્સ્ટાઈનનો એક પેરેગ્રાફ હશે, એ કાંઈ લખવાનું નથી. તમારે આ 4 પોઈન્ટ્સ લખવાના છે અને ફર્સ્ટ આની પહેલા જે અહીંયા બોર્ડ ઉપર લખેલા હતા 5 પોઈન્ટ્સ એ લખવાના છે. ડન? કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? નહીં ને? નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે લોકો છો ને મેગ્નેટને સોલેનોઇડ સાથે કમ્પેર કરવાનો છે. સોલેનોઇડ ઇઝ ધી આર્ટિફિશિયલ મેગ્નેટિઝમ એન્ડ મેગ્નેટ ઇઝ ધી નેચરલ મેગ્નેટિઝમ. સો બેયના આન્સર જુદા જુદા આવે કે સેમ આવે એ કમ્પેર કરવાનું છે. કન્ફર્મ? ઓકે, ગુડ. ચલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાછા ભેગા થઈએ. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ઓલ ધી બેસ્ટ ફોર યોર પ્રિપેરેશન. બાય.